Are you able to see? Yes, sir. Listen very carefully. Today's class is also a bit confusing one. So listen carefully. A switch has been at position 1 for a long time. At t is equal to 0, it moves instantaneously from point 1 to point 2. So point 1 is here. It moves to point 2 at t is equal to 0. Find V0 of t. What is V0 of t? It is a voltage across the inductor. IL1 of t is this one. IL2 of t is this one. So ఈ మూడు t greater than or equal to 0 position లో కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మచ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఇండక్టర్ 1 కిలో ఓం. సో 1 కిలో ఓం రెసిస్టర్ అనేది ఎంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేస్తుందో చూడాలి. ఓకే, so like yesterday you can see that this circuit also has an additional inductor. So there is one inductor here and there is second inductor here. So which order circuit is this? RL, RL, sir. RL First kabatti order. it consists of only R and L, so this is a first order circuit. So the same formula for each and every term asked here, we can use the formula final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau. ఆ ఫార్ములా అనేది వాడొచ్చు. So to find out final value and initial value, we have to undergo the three steps. So the step one is what? T T is equal to 0 minus. When t is equal to 0 minus, సో అంటే ఇలా కరెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది అసలు డిస్కనెక్టెడ్ గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ L2 ఏదైతే ఉందో 4 మిల్లీ హెన్రీ, దాంతో ఎలాంటి సోర్స్ కనెక్షన్ లేదు. ఓన్లీ L1 is connected to the source. So L1 is with source. That is it in steady state or so is this steady state? steady state. So what is this? The inductor will behave as an open circuit or closed circuit? Yes. Short circuit, sir. ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అన్నాడు క్వశ్చన్ చూడు. ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ దట్ మీన్స్ ఎప్పటి నుంచో పాయింట్ 1 దగ్గర ఉంది. దట్ మీన్స్ మొదట్లో ఎప్పుడో ట్రాన్సియన్స్ వచ్చుంటాయి, కానీ ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ కి రీచ్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ దట్ స్టడీ స్టేట్, ద ఇండక్టర్ విల్ బిహేవ్ లైక్ వాట్? Short circuit, sir. షార్ట్ సర్క్యూట్. సో దిస్ behaves like a short circuit. And L2 is without any source. It is not connected to any source when t is less than 0. That means if there is no source, what is the current through the inductor? It will be 0 amperes, right? Yes, sir. There will be no current because current దీని గుండా ఫ్లో అవ్వాలంటే సోర్స్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే కానీ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. So there is no current through this. IL of 2 of 0 minus is 0. Now if you draw the circuit at t is equal to 0 minus, how the circuit will be? So there will be a 2.5 milliamperes here. There will be 4K. There will be 16K. And this inductor is replaced by what? A short circuit, right? A short circuit. And I want the current through that inductor. IL1 of 0 minus. ఎంత అవుతుంది? So the current is coming from here. It is getting divided between two different resistors which are in parallel. So by current division principle, this is 2.5 milli into ఏమవుతుంది చెప్పు? ఏంగా డివైడ్ అవుతుంది? The current through the second branch, what is the value? What will be the value? Sir, 4 by 16 plus 4. 4 by 16 plus 4 అనేది దేని గుండా కరెంట్?
4 కిలో ఓం గుండా కరెంటా లేకుంటే 16 కిలో ఓం ద్వారా వెళ్ళే కరెంటా? 16 ఉంటుంది. కానీ నాకు కావాల్సింది IL1. దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ అని చేశాం కదా. సో దీని గుండా ఏమవుతుంది? న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 16 కి 16/16 plus 4 20. So 4 4s 4 5s 4.5. 4.5 into 4 is 2, right? 2 milliamperes. So IL1 of 0 minus is 2 milliamperes. And what will be the IL1 of 0 plus? Same, sir. Same. So then we go on to step 2, that is t is equal to 0 plus. IL1 of 0 plus will be 2 milliamperes, right? And IL2 of 0 plus will also be ఎంత ఉంటుంది? 0 నా సార్? 0. ప్రీవియస్ గా 0 ఉంది, ఇప్పుడు కూడా 0నే ఉంటుంది. Now I need to find out now V naught of 0 plus. V naught of 0 plus నేను ఫైండ్ చేయాలి. V naught అంటే ఏంటి? The current, the voltage across this inductor V naught of 0 plus find చేయాలి. So to do that, let me first draw how will be the circuit at t is equal to 0 plus. L ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. కెపాసిటర్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. Okay. L షార్ట్ సర్క్యూట్. So in position 2. So it is connected to 2, and the current across this inductor L1 will not change instantaneously. Similarly, the L2 also will remain what? Open circuit or short circuit? Short circuit. Why? Sir, 0 plus దగ్గర కదా సార్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ సార్. Here open circuit, right? Yes. Yes. So when we draw the circuit, we replace the first inductor L1 with a current source with a open circuit, right? అదే కదా ఫస్ట్ టేబుల్లో చెప్పినట్టే చేస్తున్నారు. సో దేర్ విల్ బి 2 milliamperes. ఓకే, ఇది సో ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాను నేను. there will be a 2 milliamperes and the inductor will be a open circuit, and in parallel to that there will be how much? 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, and here there will be an open circuit. ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉండే వాల్యూనే కదా V naught of 0 plus అంటే. Yes, sir. సో దట్ వాల్యూ విల్ బి వాట్? ఏమవుతుంది ఆ వాల్యూ? 2 milliamperes ఇలా వెళ్తుంది. ఇలా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు, పైకే వెళ్తుంది. సో 1k into 2 milliamperes is the voltage across this particular one. So plus minus పైన ఉంది కాబట్టి this value is negative, so it is 2 volts, right? Yes, sir. ఎలా వచ్చింది ఈ వాల్యూ? అర్థమైందా? Yes, sir. V equal to IR. Yes. So V naught of 0 plus వచ్చేసింది. Now step 3. Let me minimize all of these things. Okay. So now step 3 is what? T equal to infinity. Step 3 is t is equal to infinity.
t is equal to infinity దగ్గర ఇదే సర్క్యూట్ కనుక చూస్తే the switch will be keep remain to this particular branch, and the inductor and there are two inductors here, and how will they behave? షార్ట్ సర్క్యూట్ సార్. Are there any sources to the inductors at t is equal to infinite? There are no No, sir. independent sources, right? So L1 is without source and L2 is also without any source. So if both are without any sources, then what happens? Let me draw the circuit again. So for L1 ante 12 millihenry. Value ఇచ్చారా L1? లేదు సార్. Okay, ఇది 12 millihenry. Okay, 12 millihenry. ఇది 4 millihenry. So దానికి parallel లో 1 kilo ohm ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ 4 millihenry ఉంటుంది. That means just like yesterday, normally without any source, నిన్న ఏం చెప్పాను నేను, voltage across the capacitor will die out to, at infinity it will die out to 0. But whenever there are two capacitors and connected by a resistor, something like this, then both will stop at certain value. దీనికన్నా కిందకి వెళ్ళదు, రెండు ఈక్వల్ కరెంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది, ఈక్వల్ వోల్టేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది, దానికన్నా తగ్గదు. సిమిలర్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, యూ అబ్జర్వ్. సో దేర్ ఈస్ నార్మలీ ఇలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుంది, the inductors will die out, the current through the inductors will become 0. But see here, as the inductors are connected in this fashion, ఒక అడిషనల్ ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ వి కాల్ ఇట్ as IL1. when additional inductor exists, we use Laplace formula or constant flux theory. నిన్న ఏం చేసాం, we used constant charge theory యూస్ చేసాము, ఈరోజు కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ థియరీ. ఫ్లక్స్ అంటే, కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లక్స్, సో flux can be neither created nor destroyed, and one form of the flux cannot be can be changed into the other form. So the current through the first inductor IL1 of infinite will get equal to the current to the second inductor. Okay, and the value is given by IL1 of 0 plus into L1 plus or minus IL2 of 0 plus into L2 divided by L1 plus L2. ఇలాంటి ఫార్ములానే నేను చూసాం, గుర్తుందా? Yes, sir. So this comes from constant flux theory. Now, so from here we have IL of 1, IL1 of 0 plus and IL2 of 0 plus. ఆ రెండు వాల్యూస్ కూడా మనకు తెలుసు. అండ్ V0 అంటే ఏంటి, the voltage across this. As the potential at every point remains the same here, the V0 of infinity will become 0. Okay, hence the current flows through the two inductors and the voltage difference between them is 0. సో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి I of infinite కనుక ఫైండ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, IL of 0 plus ఎంత, సో ఇక్కడ ఉంది అవన్నీ, 2 milliamperes, sir. IL of 0 plus is 2 milliamperes, IL2 of 0 plus is 0 amperes. Okay, సో 2 milli into L1 వాల్యూ వచ్చేసి 12 milli ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 milli, సో 0 అయిపోతుంది, డివైడెడ్ బై 12 millihenry plus 4 millihenry, 16 millihenry, 4 3s 4 4s and this 2s. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, 3/2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ అవుతుంది, అంటే 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్. ఏంటి వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ ఈస్ ద
కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ బోత్ ఇండక్టర్స్. ఒక ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ లో అయితే ఒక ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. సో నౌ it will be easy for us to find V0 of t, IL1 of t and IL2 of t. అవి ఫైండ్ చేయాలంటే ఇంకోటి కూడా మనం కనుక్కోవాలి. ఏంటది? స్టెప్ 4. స్టెప్ 4 ఏంటి? టౌ. So finding tau, time constant. So to find tau, we consider for t greater than or equal to 0 అనే అడిగారు కాబట్టి క్వశ్చన్ లో. సో t greater than 0 లో సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది చూడు. పొజిషన్ 2. సో దిస్ ఇస్ 12 మిల్లీ హెన్రీ, పొజిషన్ 2 లో ఉంటుంది. దాని కనుక మనం ఒక డయాగ్రామ్ లాగా వేసుకుంటే దిస్ ఇస్ 12 మిల్లీ హెన్రీ హియర్ అండ్ వీఆర్ ఫస్ట్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఎల్ ఈక్వలెంట్. ఎందుకంటే ఆర్ ఈక్వలెంట్ అనేది ఒకే ఒక్క రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి 1 కిలో ఓం. సో ఆ 1 కిలో ఓం నుంచి చూస్తే మనకు ఎంత ఇండక్టెన్స్ ఉంది? సో హియర్ దెర్ ఈస్ 4 మిల్లీ హెన్రీ. ఈ పాయింట్ ని నేను ఈ పాయింట్ రెండు ఒకటే కదా, అదే విధంగా ఈ పాయింట్ రెండు ఒకటే కదా, నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఎల్ ఈక్వలెంట్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎల్ ఈక్వలెంట్ అంతే ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే 12 milli Henry is in parallel with 4 milli Henry. So L equivalent is L1 L2 divided by L1 plus L2. 12 into 4 by 12 plus 4 is 16. So 4 4s 4 3. So this will be 3 milli Henry out. Now tau is equal to L equivalent by R equivalent. ఎంత అవుతుంది? 3 milli divided by 1k. So ఇక్కడ 1k ఉంది కదా, ఆ 1k. So this will be 3 microseconds అవుతుంది. So time constant is 3 microseconds. Now IL1 of t ఏమని రాస్తావు? ఫైనల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇనీషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత IL1 of t కి? ఇదే కదా, 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్. సో 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్ ప్లస్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నింది IL1 of t? 2 milliamperes. So 2 milliamperes minus 1.5 milliamperes into t power minus t by 3 microseconds. Okay? అంతే. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో అదే ఆన్సర్. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ IL2 of t. IL2 of t is again same. ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత? 1.5 ప్లస్ మిల్లీ ప్లస్ ఇనీషియల్ వాల్యూ is 0. minus 1.5 milli into e power minus t by 3 micro. All these are for t greater than or equal to 0. And the final thing is V0 of t. V0 of t. Again, final value of V0 of t anta. So final value of V0 of infinity and the final value is 0. Initial value, where is the initial value? ఇక్కడ ఫైండ్ చేసామా? ఎస్. ఎంత వచ్చింది ఇనిషియల్ వాల్యూ? -2 volts. కనిపిస్తుంది కదా, -2 volts. So if you substitute that value, what will we get? 0 plus -2 minus 0 e power minus t by 3 mu. So that is -2 into e power minus t by 3 mu for t greater than or equal to 0. So 3 values ane vachesai. That means first part of the question is finished. Intlo na doubt unda first part lo? No sir. Okay. Now when we move on to the second part, how much energy is absorbed by 1 kilo ohm resistor? అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 1 కిలో ఓం రెసిస్టర్ గుండా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది? సో ఇనిషియలీ it is given by the formula V by R, right? సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా కనుక చూస్తే
t greater than 0 తర్వాత ఈ సెకండ్ స్విచ్ వచ్చేసి దీనికి కలిసిపోతుంది. సో V0 అంటే ఏంటి? V0 is the voltage between this point and this point. That is, V0 is the same voltage across the 1 kilo ohm resistor. Am I right? Yes, sir. So same V0 1 kilo ohm resistor across unde voltage kuda. That means how much energy is absorbed by R and R. So to find energy, I already said you yesterday that Same. power is equal to E by T. Power in a resistor is I square R. I square R is equal to dE by dt అవుతుంది. Okay, so dE is equal to I square R dt అవుతుంది, and E is equal to integration I square R dt. So integration is from 0 to infinity. అంటే టైం t is equal to 0 నుంచి ఇన్ఫినిట్ టైం వరకు, అంటే పూర్తిగా ఆ సర్క్యూట్ డై అయ్యేంత వరకు ఎంత ఎనర్జీ ఈ రెసిస్టర్ అనేది డిసిపేట్ చేస్తుంది అనే దానికి ఇది ఆన్సర్. నౌ ఐ నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. ఆర్ వచ్చేసి 1 కిలో. ఐ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం? లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. Okay, so part B, second part of the question, how much energy is absorbed by R is equal to 1k ohm. అది కనుక్కోవాలంటే ఎనర్జీ, సో ఎనర్జీ ఫార్ములా మనం ఏమని డిరైవ్ చేసాం నిన్న కూడా? ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ I square R into dt. That is, I is what? I is the current through the resistor. అవునా? కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R కదా. నాకు V అంటే ఏంటి ఇక్కడ? V0 of t. అవునా? V0 of t డివైడెడ్ బై R. V0 of t మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కునేసాం. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? V0 of t is equal to -2 into e power minus t by 3 microseconds. సో ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి so if you take this value, so V0 ఆల్రెడీ తెలుసు నాకు. సో ఆ V0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I వస్తుంది, I of t అనేది వస్తుంది. I of t ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ బై ద రెసిస్టర్ వస్తుంది. సో ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ బై ద రెసిస్టర్ ఈస్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ I స్క్వేర్ అంటే V by R హోల్ స్క్వేర్, అంటే దీని స్క్వేర్ -2 e పవర్ మైనస్ t by 3 mu హోల్ డివైడెడ్ బై R ఎంత? 1k. సో దీని హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dt. నో ఆర్ కూడా ఉంది మధ్యలో, సో ఇంటూ ఆర్ అన్నాడు కదా, ఇంటూ ఇంకా 1 కిలో ఓం ఇక్కడ ఉంది, ఇంటూ డిటి. సో డినామినేటర్ లో ఉన్న ఒక 1k ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇంకా 1k డినామినేటర్ మిగులుతుంది. సో 1k న్యూమరేటర్ లోకి వస్తే 1 మిల్లీ అవుతుంది. 1 మిల్లీ అంటే 10 పవర్ -3 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై 3 మ్యూ, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఏటీ ఉంది, అదేమవుతుంది 1/a ఈ పవర్ టీ అవుతుంది, ఈ పవర్ ఏటీ అవుతుంది. సో డివైడెడ్ బై -3 మ్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ minus t by 3 mu. The values are from 0 to infinity. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది, t ప్లేస్ లో మళ్ళీ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పవర్ 0 ఈజ్ 1 అవుతుంది. సో -1 ఇక్కడ వస్తుంది. అర్థమవుతుందని చెప్పేదంతా? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ ఒక -1 ఉంటుంది, ఆ మైనస్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా 4/3 ఇంటూ 10 పవర్ -3 ప్లస్ 6, దట్ మీన్స్ 4/3 kilojoules is the answer. Okay, Okay, sir. that is the answer. 4/3 kilojoules is the answer. So that ends the 8th question.
ఏంటి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్? వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్? So observations what we have learned from this question is, first one, due to an additional inductor L, the current through both inductors is never zero. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్క్యూట్ లో అంటే t గ్రేటర్ దాన్ 0 దగ్గర ఈ సర్క్యూట్ లో ఎలాంటి ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ లేదు ఎనర్జీని సప్లై చేయడానికి. అంటే ఏం జరగాలి, ఒక ఎల్ ఒక ఆర్ ఉన్నట్టయితే కొంత సమయానికి ఈ ఇండక్టర్ లో ఉన్న పవర్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా బయటికి డిసిపేట్ చేస్తుంది. ఫలితంగా ఈ ఇండక్టర్ కూడా గుండా ఎలాంటి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ బికమ్స్ జీరో. బట్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ ఇండక్టర్ లైక్ దిస్, the current through the inductor will not become zero. జస్ట్ లైక్ ద ప్రీవియస్ డే ఎగ్జాంపుల్, నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎలాగైతే కెపాసిటర్ కేసులో 2 కెపాసిటర్స్ ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్స్ జీరో అవ్వకుండా ఉంటుంది, అదేవిధంగా కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్స్ జీరో అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడు, వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ అడిషనల్ ఇండక్టర్. సో సోర్స్ లేకపోయినా కూడా ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ విల్ రిమైన్ at a constant value. That constant value is given as what? IL1 of infinite is equal to IL2 of infinite. That is a constant value, which is given as IL1 of 0 into L1 plus or minus IL2 of 0 into L2 whole divided by L1 plus L2. So this formula is applicable only when there are two inductors. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంకోటి ఏం నేర్చుకున్నాం ఈ క్వశ్చన్ నుంచి, సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ flows between two inductors. That is, IL1 of infinite is equal to IL2 of infinite is not equal to 0 amperes. సో అంటే ఈ ప్రీవియస్ ఇదే నేను చెప్తున్నాను. సో కొంత కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్స్ at t is equal to infinite, అంటే V0 of infinite will be 0 volts. Okay, the voltage across the inductors is 0 volts. And this is possible for two inductors, L ante inductors, for two inductors connected in parallel. So in the previous problem, నిన్నటి క్వశ్చన్ లో ఏం కన్సిడర్ చేసాం మనం, కెపాసిటర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ కెపాసిటర్స్ లో చేసాం. అప్పుడేం చెప్పాం, ద కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్, రెండు కెపాసిటర్స్ ఎప్పుడైతే సిరీస్ లో ఉన్నాయో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ అయింది చూడు, అక్కడ కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్ 0 అయింది. నిన్న కనుక నువ్వు నోట్స్ రాసుకున్నావా, నిన్న కనుక తీసి చూస్తే కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్ 0 అయింది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. ఇక్కడ ఏమైంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ 0 అయింది. నిన్న వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్ నాన్ జీరో అయింది, ఇక్కడ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్స్ నాన్ జీరో అయింది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కేస్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ there is an additional inductor in this case, in this problem, and yesterday's problem when there are additional capacitors. ఇంకొక కెపాసిటర్ కనుకుంటే ఈ విధంగా అవుతుంది. Okay, so whenever there is no source in a source free RL circuit, అది ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి, R ఒకటి ఉంటుంది, L ఒకటి ఉంటుంది. This is R, this is L. For that circuit, the current through the inductor at infinity is
0 amperes, because there is no source to supply the current. Whatever energy that is stored in the inductor will pass through the resistors, and resistor will dissipate that energy. So క్రమంగా ఇండక్టర్ నుంచి వెలువడే కరెంట్ అనేది తగ్గుతూ పోతుంది, and at some point of time it becomes 0. Okay, let us see one more case in this problem. So in this problem, if you see this case, suppose there is this 1 kilo ohm is absent. ఇది లేదనుకుందాం. ఇది లేకుంటే నిన్న కూడా అలాంటి ఒక కేసే చూసాం. కెపాసిటర్స్ ముందు రెండు పెట్టి ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉన్న ఇండక్టెన్స్ 0 అనుకున్నాం. సో సిమిలర్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, so this is the fourth observation. If 1 kilo ohm is absent, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సపోజ్ మొదట 2.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. Then it is connected to 4K. Here there is 16K. Today's class is boring, right? లేదు sir. Okay. So this is a bit tedious concept. ఈ చాప్టర్ లో ఇది ఒకటే కొంచెం కఠినమైన కాన్సెప్ట్. So see here, when we change from this point to this point, this is 4 millihenry, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 12 millihenry. సో మధ్యలో ఉన్న ఈ 1 kilo ohm అనేది తీసాం. సో ఈ లెట్ మీ టేక్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడికి కనెక్ట్ చేస్తే అదే కదా t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 1 నుంచి 2 కి మార్చాం. 2 కి మార్చినప్పుడు ఇఫ్ యు గో ఫర్దర్ ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పు? IL1 ఆఫ్ 0 మైనస్ ఏమవుతుంది? సపోజ్ ముందర ఈ 1 దగ్గరే ఉందనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ L1 అండ్ దిస్ ఈజ్ L2. IL1 ఆఫ్ 0 మైనస్ ఏమవుతుంది? The current here will divide among these two and it remains the same. ఇందాక వచ్చినట్టే 2 milli amperes వస్తుంది. At t is equal to 0 plus, IL1 of 0 plus ఏమవుతుంది? Same అదే వాల్యూ. And IL2 of 0 plus will be, ఇనిషియల్ గా ఇది ఎలాంటి సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి లేదు కాబట్టి ఇనిషియల్ గా దిగకుండా 0 amperes కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా 0 amperes ఫ్లో అవుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అంటే t is equal to 0 plus అంటే ఏంటి? ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం, 2 కి కనెక్ట్ చేసాం, అవునా? ఇక 2 కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏమైతే ఇది అనుకున్నామో దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, ఎందుకనో ఇప్పుడు చూస్తాం, చూడు. సో 2 కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ L1 దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఉంది? ఆల్రెడీ 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఉందా? సో కెన్ ఐ డ్రా దిస్ L1 ఇండక్టర్ 1 యాజ్ a current source 2 milliampere in open circuit with this like this. ఇది L1 నా? ఇది నీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా. yes sir. అండ్ L2 ఏ విధంగా ఉంటుంది? L2 కూడా 0 amperes. 0 amperes అంటే ఇది కూడా ఒక ఓపెన్ సర్క్యూటే. సో this is also an open circuit, right? This is also an open circuit. Now ఇక్కడ నుంచి వచ్చే 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? there is no closed circuit. అంటే 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నోడ్, సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్, సపోజ్ ఈ నోడ్ కనుక తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. సో ఈ నోడ్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఇట్లా వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంత? 0. సో దట్ ఈస్ ఇట్ వైలేట్స్ వాట్? KCL, violates Kirchhoff's current law.
Kirchhoff's current law is always true, universally true. So it violates KCL. That is, your assumption that IL1 of 0 plus is 2 milliampere and IL2 of 0 plus is 0 amperes, your assumption is false. Do you agree with me? Your assumption is false. That means IL1 of 0 minus is not equal to IL1 of 0 plus. Both in the case of inductor 1 and inductor 2. ఇండక్టర్ 1 లో మరియు ఇండక్టర్ 2 రెండిట్లో ఇంతకుముందు ఎంత కరెంట్ అయితే ఉందో తర్వాత అంతే కరెంట్ అనేది ఉండదు. That means the basic nature of inductor is what? It avoids or it resists the sudden change in the current. కానీ ఇక్కడ sudden change in the current ని allow చేస్తుంది. When that happens, it happens only when the time constant is what? 0. ఎందుకు ఇక్కడ time constant 0 అయింది? Because when you connect this uh, switch to, there is one resistor R, this is R equivalent ఇక్కడ ఉండింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో నీకు ఎల్ బై ఆర్ అంటే ఎంతో కొంత వాల్యూ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఎల్ ఒక వాల్యూ ఉంది మరియు ఇక్కడ అసలు రెసిస్టెన్సే లేదు. అవునా? రెసిస్టెన్స్ పెట్టలేదు నువ్వు. కాబట్టి టౌ ఏమవుతుంది? టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఆర్. ఎల్ ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంది. ఆర్ ఏం పెట్టావు నువ్వు? దెర్ ఈస్ నో రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ జీరో అనొద్దు, ఇన్ఫైనైట్ అనాలి. ఇన్ఫైనైట్. సో దెర్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్. దట్ మీన్స్ 1 by infinite is 0. అంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ విల్ బి అన్ ఇంపల్స్. నిన్న దానికి రివర్స్ చూసాం మనం. ద కరెంట్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ ఇంపల్స్ అన్నాం. ఇక్కడ టౌ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో అంటే ఇక్కడ ఉన్న 1 కిలో ఓం ఎప్పుడైతే తీసేస్తామో, ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ పెడతామో, దెన్ ద కరెంట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఈజ్ ఇంపల్స్. ఇంపల్స్ అంటే సడన్ గా వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది, దాన్నే ఇంపల్స్ అంటాం. వెన్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈజ్ ఇంపల్స్, దెన్ ఎల్ అలౌస్ అంటే ఇండక్టర్ అలౌస్ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద కరెంట్. పాయింట్ అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం ఈ రెసిస్టర్ తీసేస్తామో ఇక్కడ ఏం ఉంటుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్. ఆ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ ఇక్కడ కనుక పెడితే టౌ వాల్యూ 0 అవుతుంది. టౌ వాల్యూ 0 అయితే సడన్ గా వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, దాన్నే మనం ఇంపల్స్ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఇంపల్స్ ఉంటుందో దెన్ ఇండక్టర్ అలౌస్ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద కరెంట్. ఎంత అవుతుంది? ఇనిషియల్ గా IL1 of 0, let me go this side. సో ఇనిషియల్ గా IL1 of 0 మైనస్ ఎంత ఉంది? 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఉంది. అండ్ IL2 of 0 మైనస్ విల్ బి 0 ఆంపియర్స్. బట్ నౌ హియర్ ఇట్ బికమ్స్, అంటే ఈ సినారియోలో ఎప్పుడైతే నేను 1 కిలో ఓం తీసాను, సో IL1 of 0 ప్లస్ ఏమవుతుంది? ఆర్ IL2 of 0 ప్లస్, యూ అప్లై ద ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా? ఈ ఫార్ములా IL1 of infinite ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములా కనుక అప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుందంటే 1.5 వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా కనుక అప్లై చేసి 2 ఏమవుతుంది? 2 మిల్లీ ఇంటూ 12 మిల్లీ ప్లస్ 0 బై 12 మిల్లీ ప్లస్ 4 మిల్లీ అంటే 16 మిల్లీ హెన్రీ చేస్తే 3 4s 2 2s అంటే 3/2 వస్తుంది. 3/2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్. ఓకే. సో ఇనీషియల్ గా
IL1 of 0 మైనస్ ఎంత వాల్యూ ఉంది 2 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఉంది. అది IL1 of 0 ప్లస్ కి ఈక్వల్ కాదు, ఎందుకంటే IL1 of 0 ప్లస్ 1.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్ వస్తుంది. ఈ పాయింట్ క్లియరా? yes sir. అదే విధంగా IL2 of 0 మైనస్ ఏదైతే ఉందో 0 ఆంపియర్స్ అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు IL2 of 0 ప్లస్. IL2 of 0 plus is again 1.5 milliamperes. Okay, so this kind of scenario happens only if there is no resistor between two inductors. అంటే ఇక్కడ మనం రెండు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉండే ప్రాబ్లం, రెండోది ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉండే ప్రాబ్లం, ఇంకోటి ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేని ప్రాబ్లం. రెసిస్టర్ లేనప్పుడు టౌ 0 అవుతుంది అండ్ IL1 of 0 plus can be equal to IL2 of 0 plus. Okay, so this problem is over now. And yeah, so now ఈ ప్రాబ్లం ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No sir, no. Okay, now we move on to the second question today, in which we will learn the Laplace formula. So Laplace formula అనేది సెకండ్ చాప్టర్ లో ఒక చోట వచ్చిందన్నావు కదా, here we will discuss that one. Okay. So see the question. Here the question says two switches A and B had been at position 1 and 3 for a long time, and these are moved to the position 2 and 4. Find IL of t and VC of t for t greater than or equal to 0. Now this is a simple question. దీంట్లో ఏం తిరగాల్సలేదు. This is easy and simple question. But it is a tedious question. పెద్ద క్వశ్చన్ కొంచెం. ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కేర్ఫుల్ గా విను. సో మ్యాథమెటిక్స్ లో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అయిందా? లేదు సార్. మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పారు నువ్వు? సార్ అదేదో ఒక క్లాస్ జరిగింది అంతే సార్. అన్ని ఒక్కో క్లాస్ జరుగుతున్నాయా? అవును సార్, అవి ఎలా పడితే అలా ఉంది సార్, గొడవగా ఉంది. ఓకే, అనలాగ్ అయిందా? అనలాగ్ అయింది సార్. పూర్తిగా అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. ఓ, ఎప్పుడో మొదలై రీసెంట్ గా అయిపోయిందా అది? లేదు సార్, ఒక 2-3 క్లాసెస్ లో చెప్పారు, నేను వినలేదు సార్. ఓకే ఓకే, see here, two switches are at position 1 and 3 for a long time and these are moved to position 2 and 4. Find IL of t. IL of t అంటే ఇక్కడ ఉంది. IL of t is this, అంటే current through this inductor 1 Henry. And VC of t. VC of t ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. Okay, for t greater than 0. Yes, this is a very interesting problem. Okay, let us see. Okay, so first one, A and B are at positions 1 and 3. 1 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. 3 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు పొజిషన్స్ లో ఉందంట ముందు. ఓకే, అంటే మధ్య ఉన్న 4 ohm తో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. సో ఆ విధంగా ఉండింది ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అన్నాడు. అంటే ఎప్పుడు మొదలైంది ఇది? ఎప్పుడో మొదలైంది, ఇప్పుడు కంటిన్యూ అయింది. సో దిస్ ది కెపాసిటర్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ the inductor here are in steady state and these two switches are moved to 2 and 4. Then what happens?
సో ఈ సర్క్యూట్ తో లింక్ అనేది పోయింది, ఈ లూప్ అనేది ఫామ్ అయింది. అవునా? ఈ లూప్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయింది. అలా జరిగినప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అండ్ విసి ఆఫ్ టీ ఫర్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాడు. అంటే ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కన్సిడరేషన్ చేయాలి? ఈ లూప్ అంటే 2 మరియు 4 కనెక్ట్ చేశారు కదా, అప్పటి నుంచి మనకు టీ ఈక్వల్ టు 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచే మనం ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే కరెంట్ త్రూ దిస్ ఇండక్టర్ అండ్ విసి ఆఫ్ టీ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ కెపాసిటర్ ఫైండ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ టీ లెస్ దాన్ 0 తో మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా, కానీ టీ లెస్ దాన్ 0 ద్వారా మనకు ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ విసి ఆఫ్ 0 మైనస్ వస్తుంది. ఇవి అవసరం, ఎందుకంటే టీ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ అప్పుడు ఇదే వాల్యూ సస్టైన్ అవుతాయి. అవునా? అదే కదా, capacitor will not allow sudden change in the voltage and inductor will not allow sudden change in the current. So that's why we have to find out step 1, step 2, step 3. So step 1 is t is equal to 0 minus. Whenever t is less than 0 minus, then the circuit will become so before that t is equal to 0 దగ్గర ఇంకోటి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి, ఇప్పుడు 2 తోటి కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇది, ఇప్పుడు ఈ వైపు వచ్చేసి 4 తోటి కనెక్ట్ అయింది, అంటే ఈ లూప్ ఒకటి ఫామ్ అయింది. అప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎన్ సి, దెర్ ఇస్ ఎ ఎల్, దెర్ ఇస్ ఎ ఆర్. సో దిస్ బికమ్స్ వాట్? అన్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. సో సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం రెండు మెథడ్స్ వాడతాం. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ ఆ ఫార్ములా యూస్ అవుతుందా అవదా? సో ఈ ఫార్ములా కేవలం ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ కి మాత్రమే, సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ కి ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవ్వదు. వీ కెనాట్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద గేమ్. మరి ఏం చేయాలి? సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్. సో దెర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ క్లాసికల్ అప్రోచ్, in which you do differentiation. సో విసి అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఏ విధంగా రాస్తాం? సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి డివి బై డిటి అని రాసి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై సి ఇంటిగ్రల్ ఐడిటి. గుర్తుందా ఇది? సో ఇలా రాసి చేస్తాం. అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ మోర్ టైం. అలా చేయొచ్చు, ఇలా చేసాం మనం. సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సియేషన్, థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సియేషన్ అవన్నీ చేసాం కదా ఒక క్వశ్చన్ లో. ఆ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్లాసికల్ అప్రోచ్ అంటాం. ఓకే, అలా చేయడానికి క్లాసికల్ అప్రోచ్ అంటాం. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి వేరే మార్గం కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Laplace transformation is a concept which comes in signals and systems. ఏమైనా మొదలెట్టారా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్? ఓకే, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో ఈ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో దెర్ ఆర్ టూ స్టెప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ at t is equal to 0 minus, you apply Laplace transformation, apply the Laplace and get both transient and steady state. సో ఇప్పుడు t is equal to 0 minus దగ్గర మనకు స్టడీ స్టేట్ వస్తుంది, t is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర ట్రాన్సియంట్ వస్తుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో రెండు స్టెప్స్ ఏంటంటే t is equal to 0 minus దగ్గర స్టడీ స్టేట్, t is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర ట్రాన్సియంట్స్. సో యూ కెన్ అప్లై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ గెట్ బోత్ వాట్? స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు సపరేట్ గా రెండు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ వరకు 8th క్వశ్చన్ వరకు మనం ఏం చేసాం? స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 అలా చేసాం. ఇక్కడ ఒకే ఒక స్టెప్. ఏ స్టెప్ అది? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయడం. ఓకే, సో అది ఎలాగో మనం ముందుగా స్టెప్ 1 వేసి చూద్దాం. సో t is equal to 0 minus దగ్గర సర్క్యూట్ చెప్పు ఎలా ఉంటుంది? ఈ పాయింట్ ఏమో 1 కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ ఏమో 3 కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్, సో ఎలా వస్తుంది సర్క్యూట్ చూడు. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? ఫస్ట్ 18 volts, then here it goes, choose చెప్పు, 2 ohms, and here it goes, there will be, so ఈ కెపాసిటర్ ఏమిగా యాక్ట్ అవుతుంది స్టడీ స్టేట్ లో?
ఓపెన్ సర్క్యూట్ సార్. It will act as an open circuit. So open circuit and ఇక్కడ ఏం లేదు. అండ్ ఇది ఆర్ 4 ohms ఏవైతే ఉందో అది డిస్కనెక్టెడ్ గా ఉంది. ఆ వైపు కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఈ వైపు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ 3 తో కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇండక్టర్ ఏం గా బిహేవ్ చేస్తుంది స్టడీ స్టేట్ లో? షార్ట్ సర్క్యూట్. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. అండ్ ఇది జాయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ఎల్స్? 2 ohms is here, and finally 2 amperes is here. Okay, this is the circuit at t is equal to 0 minus. ఎందుకు ఇది రాసాము? we have to find out first VC and IL. అవునా? అది ఫైండ్ చేయడానికి ఇది రాసాము. సో what will be the VC of 0 minus? VC of 0 minus will be what? సో కెపాసిటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది VC, ఇది IL. VC of 0 minus ఏమవుతుంది? దీనికి కూడా ఎలాంటి కరెంట్ ఫ్లో అవట్లేదు కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా అంతే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. కింద ఎలాగో కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి VC of 0 minus is nothing but 18 volts. You agree? అదే విధంగా IL of 0 minus ఏమవుతుంది? సో 2 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఈ 2 amperes ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు 0 రెసిస్టెన్స్ పాత్ ఉంది, కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉన్న పాత్ ఉంది. నేనేం ఎంచుకుంటాను కరెంట్ గా? కరెంట్ ఏ పాత్ ఎంచుకుంటుంది? 0 రెసిస్టెన్స్ పాత్ ఎంచుకుంటుంది. అంటే టోటల్ 2 amperes will flow through the inductor. So IL of 0 minus is 2 amperes. So step 1 is over. So now move on to step 2. In step 2 అంటే ఏంటి? The circuit, this is connected to 2 and here it is connected to 4. Okay, సో ఇది ఇక్కడ ఒక లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది స్టెప్ 2. అంటే t is equal to 0 plus. ఇక్కడ మనం లాప్లాస్ అప్లై చేయాలి. ఎందుకు లాప్లాస్ అప్లై చేయాలి? బికాస్ ఇక్కడ RLC సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో నౌ దిస్ అ క్రూషియల్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, హౌ టు అప్లై లాప్లాస్. లాప్లాస్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా అప్లై చేయాలి చూడు. ఫస్ట్ పాయింట్ యూ షుడ్ నో ఈస్, whenever there is an voltage source like this plus minus V0, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని అంటే ఇనిషియల్ గా కరెంట్ కెపాసిటర్, ఇది కెపాసిటర్, ఇది కెపాసిటర్ హ్యాస్ సమ్ వోల్టేజ్ 18 volts. దాన్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తాం? ప్లస్ మైనస్ 18 volts and at t is equal to 0 capacitor will be a short circuit. అలా షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది రాసుకోకుండా అక్కడ కెపాసిటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టేస్తాం. ఓకే, లాప్లాస్ ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ V0 and this is C. ఇక్కడ 18 అనేది మర్చిపో కాసేపు. దిస్ ఇస్ V0 and this is C. దీని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుందంటే V0 బదులు V0 by S రాస్తాం, C బదులు XC రాస్తాం. XC ఏమవుతుంది? 1 by J omega C. 1 by J omega వచ్చేసి S అవుతుంది. S is equal to J omega. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మొత్తానికి? 1 by SC. 1 by SC అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక వోల్టేజ్, ఒక కెపాసిటర్ లో కొంత వోల్టేజ్ కనుక ఉంటే దాని యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. TX అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్. అదే విధంగా ఒక ఇండక్టర్ లో కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం. ఇనిషియలీ సమ్ కరెంట్ IL is flowing through the inductor. IL అనుకోవద్దు, I0 అనుకుందాం, I0. సో దీన్ని మనం టేబుల్ ప్రకారం ఏంగా రాయొచ్చు? Current in parallel with open circuit. సో కరెంట్ I0 in parallel with a short circuit. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్? ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా సార్. LOC ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో ఆ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అప్లై చేయకుండా మనం తిరిగి ఇండక్టరే అప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఆ ఇండక్టర్ యొక్క వాల్యూ L అనుకుందాం. సో దీని ఇండక్టర్ వాల్యూ L, దీని వాల్యూ C అనుకుందాం.
That is, when we take the Laplace transform of this circuit, what will I get? ఎక్కడెక్కడైతే ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటి బదులు ఐ నాట్ బై ఎస్ రాయాలి. ఓకే, ఐ నాట్ బై ఎస్. అండ్ ఎల్ ఉన్న చోటల్లా ఎక్స్ఎల్ రాయాలి. ఎక్స్ఎల్ ఏమవుతుంది? జే ఒమేగా ఎల్ అంటే ఎస్ ఇంటూ ఎల్ ఆర్ ఎల్ ఇంటూ ఎస్. ఎల్ ఇంటూ ఎస్ ఓమ్స్, ఇది కూడా ఓమ్స్. సో ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. రెసిస్టర్ అలాగే ఉంటుంది. ఈ సపోజ్ ఒక రెసిస్టర్ యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ అనుకుంటే, అది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఆర్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసుకునే పద్ధతి. నౌ వెన్ వి గో బ్యాక్ టు అవర్ సర్క్యూట్, so now it has become an RLC circuit. Now if we draw for this RLC circuit, if I draw the Laplace transform, ఇక్కడ ఏముంది? VC ఉంది. VC కి సారీ, ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంది, దానికి VC ఏమైనా ఉందా? ఇంతకు ముందు ఉంది. ఎంత? 18 volts. So here you see a capacitor with some voltage across it. సో ఇక్కడ V0 వచ్చేసి 18. కాబట్టి దాన్ని ఏమని రాస్తావు నువ్వు? లాప్లాస్ లో ఈ విధంగా రాస్తావు. దట్ ఈస్ B0 by S అంటే ఎంత అవుతుంది? 18 by S అవుతుంది. అవునా? 18 by S. That is in series with 1 by SC అంటే 1 by 3 into S అంటే 3 by S అవుతుంది. 3 by S. ఇక్కడ ఒక 4 ohms ఉంటుంది. అండ్ ఈ సైడ్కి వస్తే ఈ సర్క్యూట్ ని ఏమని రాయొచ్చు? ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ ఉంది. ఇండక్టర్ గుండా కొంత కరెంట్ అనేది వెళ్తుంది. ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది? T = 0 మైనస్ దగ్గర 2 amperes. సో యాజ్ కరెంట్ డస్ నాట్ చేంజ్ సడన్లీ ఇన్ ఇండక్టర్, ఆ 2 amperes అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 2 amperes I0 = 2, L = here 1 Henry. కాబట్టి I0 by S ఎంత అవుతుంది? సో దిస్ అ కరెంట్ సోర్స్ హియర్. I0 is 2, సో 2 by S అవుతుంది. అవునా? సో 2 by S ఇక్కడ LS బదులు 1 into S అంటే ఊరికే S ఉంటుంది. Now this is the required Laplace transformation for the given circuit. అర్థమైందా? ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం, ఎలా చేసాం అర్థమైందా? Yes, sir. సో హియర్ లెట్ మీ పుట్ సమ్ పాయింట్ హియర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు దీన్ని సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాను. ఎందుకని? ఇక్కడ 2 లూప్స్ చేసేదాని బదులు ఒక్క లూపే నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్, సి హియర్, సో ఈ సర్క్యూట్ ని సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది? ఈ కరెంట్ సోర్స్ బదులు నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ రాస్తాను. ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ వచ్చేసి V = I into Z అంటే I0 by S into Z ఎంత? LS. S క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ I0 into L అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్ విత్ LS. సో దట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ విల్ బి V అంటే ఎంత? I0 into L, and this in series with an impedance. ఇంపిడెన్స్ నేను స్క్వేర్ లో చూపిస్తాను. ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ LS. ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం ఈ ప్యారలల్ లో ఉన్న సర్క్యూట్ ని ఇక్కడ 2 లూప్స్ వస్తున్నాయి, దాన్ని ఒకే ఒక లూప్ వచ్చేలాగా రాశాను. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా దీని కనుక సోర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఈ ముందరున్న సర్క్యూట్ అలాగే ఉంటుంది. 4 ohm and this is 18 by S and this is 3 by S. But what about the other side? This becomes voltage anta 2 by S into S, that is 2 volts.
and is in series with S. ఎస్. సో ఇది సింపుల్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఇలా మార్చడం కోసమే మనం ఇక్కడ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాం. ఎస్ కొంచెం ఇక్కడ ఈ ప్యారల్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ కి ప్యారల్ ఉన్న ఈ ఇంపిడెన్స్ ని ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో పెట్టాను. అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది కదా? ఓకే. సో ఈ నోట్స్ ఇలాగే ఉంచుతాను. సో ఈ నోట్ కి ఈ వైపు ఉన్న రైట్ సైడ్ ఉన్నది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఈ విధంగా రాశాను. నౌ వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ? మై క్వశ్చన్ ఈస్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ అంటే ఏంటి? దీని గుండా వెళ్ళే కరెంట్, అవునా? దీని గుండా కరెంట్ వెళ్ళడం అంటే ఏంటి? ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం ఒకే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఎస్. సో టైం డొమైన్ లో ఉన్నదాన్ని ఐ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటాము, లాప్లాస్ డొమైన్ లో ఉన్నదాన్ని క్యాపిటల్ ఐ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాస్తాం. హియర్ ఐ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు voltage is the total impedance is 4 plus s, and on the one side it is 18 by s, on the other side it is 2, and there is one more impedance here 3 by s. కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఎంత అవుతుంది? this voltage v1 minus this voltage v2 divided by the whole impedance 4 plus s plus 3 by s. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? సో 18 by s మైనస్ ఈ వైపు v2 ఉంది కాబట్టి, సారీ ఇక్కడ కిందకు ఉంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ కరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ పైన ముందు ఏం రావాలి? మైనస్ రావాలి. మైనస్ అండ్ ప్లస్. సో v1 మైనస్ ఆఫ్ -2 అంటే +2 అవుతుంది. +2 డివైడెడ్ బై 4 plus s by 3. This becomes 2s plus 18 whole divided by, సారీ ఈ 3 by s కదా, 3 by s. 4s plus s square plus 3 అవుతుంది. అంటే s square plus 4s plus 3. Let me take it as ఈక్వేషన్ A. ఈక్వేషన్ A అంటే మనకు కరెంట్ వచ్చేసింది. ఈ కరెంట్ ని మనకు యాక్చువల్ క్వశ్చన్ లో ఏమి అడిగారు ఒకసారి చూడు. ఫైండ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అండ్ విసి ఆఫ్ టీ అడిగారు. మనం ఐఎల్ ఆఫ్ ఎస్ కనుక్కున్నాం, అంటే లాప్లాస్ డొమైన్ లో కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ ని ఫస్ట్ లాప్లాస్ డొమైన్ లోకి మార్చాం. లాప్లాస్ డొమైన్ ని తిరిగి టైం డొమైన్ లోకి మార్చాలి. ఓకే, అది ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. సో ఐఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈ వాల్యూ ఏది? 2s plus 18 డివైడెడ్ బై s square plus 4s plus 3. దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 2s plus 18 ఇది x plus a into x plus b ఫార్ములాలో రాసుకుంటే మనకేమొస్తుంది? s plus 1 into s plus 3 గా వస్తుంది. ఓకే, సో వేర్ -1 and -3 ఆర్ రూట్స్. సో దీన్ని ఇప్పుడు a by s plus 1 plus b by s plus 3 గా రాసుకోవాలి. ఎందుకని? బికాస్ s plus 1 కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కనుక్కోవడం ఈజీ. సో 1 by s plus a కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఏమవుతుందంటే e పవర్ -at అవుతుంది. అంటే లాప్లాస్ డొమైన్ ని తిరిగి టైం డొమైన్ లో మారిస్తే మనకు యాక్చువల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 by s plus a ఉన్న చోటల్లా e పవర్ -at పెడితే మనకు టైం డొమైన్ అనేది వస్తుంది. సో సిమిలర్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. దానికన్నా ముందు ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముందు ఏ అండ్ బి కనుక్కోవాలి. ఏ అండ్ బి ఎలా కనుక్కోవాలి? ముందు ఇలా రాసుకుంటాం. ఇలా రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏఎస్ ప్లస్ 3a ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ బి అవుతుంది. ఏఎస్ ప్లస్ 3a ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ బి డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ అదే ఉంటుంది, s plus 1 into s plus 3. ఇప్పుడు ఏఎస్ ప్లస్ బిఎస్ ఏమవుతుంది? s into a plus b ప్లస్ 3a plus b 3a plus b
హోల్ డివైడెడ్ బై s+1 ఇంటూ s+3 అవుతుంది. సో దీన్ని కనుక సాల్వ్ చేసి a+b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకుంటాం. ఓకే, దీన్ని మరియు దీన్ని కంపేర్ చేస్తే a+b ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. 3a+b ఏమవుతుంది? 18 అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం సాల్వ్ చేస్తే a+b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 3a+b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. మ్యాథమెటిక్స్, ఇదంతా మ్యాథమెటిక్సే. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1 చేస్తే 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 వస్తుంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వస్తుంది. అదేవిధంగా b ఎంత వస్తుంది? 8 ప్లస్ మైనస్ 6 ఈజ్ 2. సో b ఈజ్ -6. సో ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? 8 బై s+1 మైనస్ 6 బై s+3 అవుతుంది. ఇదేంటిది? IL ఆఫ్ s. సో IL ఆఫ్ t ఏమవుతుంది? s+a ఉన్న చోట e⁻−at వస్తుంది. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది? 8 అలాగే ఉంచి e⁻−1t మైనస్ 6 ఇంటూ e⁻−3t ఫర్ t greater than or equal to 0. So that's how we found out the current through the inductor. అర్థమైందా? yes sir, yes sir. ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా? కొత్త కాన్సెప్ట్, అందుకని స్లోగా చెప్తున్నాను. Okay. సో క్వశ్చన్ లో ఒక పార్ట్ ఏంటంటే IL ఆఫ్ టీ కనుక్కోమన్నారు. IL ఆఫ్ టీ ఇలా కనుక్కున్నాం. ఓకే, Okay sir. నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ VC ఆఫ్ టీ. VC ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి? Voltage across capacitor. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. అంటే ఇనీషియల్ గా దీనికి కొంత వోల్టేజ్ అనేది ఉంది, కానీ ఆ వోల్టేజ్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఓకే, సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్, సో ఇనీషియల్ గా ఉన్న వోల్టేజ్ ని 18/s అని రాసుకున్నాం, అవునా? Yes, sir. అండ్ కెపాసిటర్ ఏమని రాసుకున్నాం? 3/s అని రాసుకున్నాం. అంటే 1/sc 3/s అయింది. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ అంటే పాయింట్ ఏ మరియు పాయింట్ బి మధ్య వోల్టేజా, లేకుంటే పాయింట్ సి మరియు పాయింట్ బి మధ్య వోల్టేజా? Point C, point B దగ్గర సార్. ఎందుకని? ఇక సార్ కనెక్ట్ అయ్యింది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ అంటే ఈ పాయింట్ కి ఈ పాయింట్ కి ఈ రెండు పాయింట్ మధ్యలో మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది 18/s అని, అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పుడే మనకు రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే. సో ఈ సర్క్యూట్ మనకు అవసరం, దిస్ సర్క్యూట్. సో లెట్ us copy this circuit. Yes, so what we require here is voltage across the points C and B. అంటే ఈ పాయింట్ మరియు ఈ పాయింట్ మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ VC. ఆ VC కనుక్కోమంటున్నారు క్వశ్చన్ లో. సో VC ఆఫ్ టీ. ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ అనేది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఈజీ అవుతుంది. సో 18/s 3/s, there is 4 ohm resistor here, అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు సాధారణంగానే రాసుకుందాం. సో దీన్ని మనం ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఈ సర్క్యూట్ కాదు, దీన్ని సోర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాం కదా. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఎస్, ఈ సర్క్యూట్ మనకు కావాలి. So we need this circuit. Yes, now
We need the voltage between this point and this point. This is VC. A VC of T, this is plus and this is minus. And this value is 4 ohm, right? So ఇది 4 ohms. సో ఇది రిక్వైర్డ్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ KVL in loop 1. సో ఇఫ్ యూ అప్లై KVL in this loop, ఈ లూప్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం KVL అప్లై చేస్తే యూ గెట్ వాట్? మైనస్ VC of S, ఎందుకంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో రాస్తున్నాను VC of S. Minus VC of S is equal to one voltage here is plus 18 by S plus this is an impedance and you have to calculate voltage across this impedance which is equal to I into Z. That is ఇక్కడ నుంచి ఎంత కరెంట్ వస్తుందో ఆ కరెంట్ అంతా దీని గుండా ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కరెంట్ మనం ఇంతకు ముందే కనుక్కున్నాం IL of S into 3 by S. కానీ ఇంతకుముందు కనుక్కున్న కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి? మైనస్ పెట్టాలి. ఇంతకుముందు కనుక్కున్న కరెంట్ IL of S ఎంత కనుక్కున్నాం? సో దట్ వాల్యూ ఈస్ 2S plus 18 divided by S plus 1 into S plus 3. చూపించాలా అవసరం లేదా? సో ఇది IL of S మనం కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ. 2S plus 18 by S plus 1 into S plus 3. సో S plus 1 into S plus 3 is S square plus 4S plus 3. డైరెక్ట్ గా ఇదే రాద్దాం. సో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది కదా. సో లూప్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి KVL is 0. నౌ VC of S ఏమవుతుంది? VC of S is equal to 18 by S minus 3 by S into IL of S ఏమవుతుంది? 2S plus 18 by S square plus 4S plus 3. అక్కడ పైన చూసాం కదా అదే ఇది. నౌ దిస్ ఈస్ 18 by S. దిస్ ఇస్ VC of S. ఈ వాల్యూ మొత్తం కనుక్కొని దీని మళ్ళీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మైనస్ 3 into 2S plus 18 whole divided by S into S plus 1 into S plus 3. సో దీని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 18 by S అలాగే ఉంచి మిగతా వాటిని అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని A by S plus B by S plus 1 plus C by S plus 3 గా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇందాకే చెప్పాను. ఆ సాల్వ్ చేసి ABC వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ABC వాల్యూస్ కనుక్కుంటే VC of T ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టర్మ్ 18 into e power 0t అంటే 18 అలాగే ఉంటుంది అవునా? ప్లస్ A into e power 0 A అలాగే ఉంటుంది ప్లస్ B into e power minus T plus C into e power minus 3t for t greater than or equal to 0. So I leave it to you to find A, B and C. ABC కనుక్కొని ఇక్కడ పెట్టేస్తే నీకు ఈ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంకొక పార్ట్ ఉందా సార్ క్వశ్చన్ లో? లేదు, అయిపోయింది. సో ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఏం నేర్చుకున్నాం? లెట్ us once again review what we have learnt in this question. So for I of S, IL of S మనకి ఏమని వచ్చింది? We got it as 8 by S plus 1 minus 6 by S plus 3 ఇందాక చేసాం మనం. అంటే ఇక్కడ ఈ కిందన వచ్చిన వాటిని మనం పోల్స్ అంటాం. ఇది కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్, కానీ ఇప్పుడు నీకు జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను. సపోజ్ S plus A by S plus B అని ఉందనుకో,
ఇక్కడ ఎస్ పైది న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ వస్తుంది కదా, డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి వస్తుంది. న్యూమరేటర్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ ని మనం జీరోస్ అంటాం, డినామినేటర్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ ని మనం పోల్స్ అంటాం. ఇక్కడ పోల్స్ ఏవైతే వచ్చాయో ఫర్ IL of S, the poles are real అంటే రియల్ వాల్యూస్ అండ్ అన్ఈక్వల్, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఎప్పుడైతే పోల్స్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ అంటామో అప్పుడు we can say something about the system. So the system response is over damped. So this is about the poles. సో ఇక్కడ కింద వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఏ ఏ ఏ కరెంట్ అన్నా తీసుకొని నీకు సంథింగ్ వాల్యూస్ చేయాలి కరెంట్ ని, ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని నువ్వు ఆ సిస్టమ్ యొక్క నేచర్ చెప్పేయచ్చు. ఓవర్ డాంప్డ్, అండర్ డాంప్డ్, అలాగా కొన్ని ఉంటాయి. సో I'm giving the introduction to the poles and zeros of control systems. If poles are complex conjugates అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇక్కడ 8/s plus 3 plus j ఉంది, minus 6/s plus 3 minus j ఉంది. ఇక్కడ 3 plus j మరియు 3 minus j ఈ రెండు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్స్ అంటాం. అలా కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్స్ కనుక ఉంటే the system response is what? It will be under damped. If the poles are real and equal, then the system is critically damped. If the poles are real and unequal, then the system will be over damped. And if the poles are imaginary values, then the system is undamped. System response will be undamped. Damping అంటే ఏంటి అని అంటే డై అవుట్ అయిపోవడం. అండర్ డాంప్డ్ అంటే ఒక వాల్యూ కన్నా కింద డాంప్ అయి ఉండడం. క్రిటికలీ డాంప్డ్ అంటే ఒక వాల్యూ దగ్గర అలాగే తగ్గుతూ 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 జీరో అవ్వడం. ఓవర్ డాంప్డ్ అంటే ఇంకో పదం ఉంటుంది, అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు నీకు, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్: అండర్ డాంప్డ్, క్రిటికలీ డాంప్డ్, ఓవర్ డాంప్డ్ అండ్ అన్డాంప్డ్. ఇక్కడ మనం IL of t ఫైండ్ చేసాం. IL of t మనకి ఏమని వచ్చింది? 8 into e power minus t minus 6 into e power minus 3t వచ్చింది. సో దీంట్లో స్టడీ స్టేట్ టర్మ్ లేదు, ఎప్పుడు ట్రాన్సియంట్ లోనే ఉంటుంది, అవునా? కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో స్టడీ స్టేట్ హియర్, అంటే ఒక స్టడీ వాల్యూకి రీచ్ అయ్యే అవకాశం లేదు, ట్రాన్సియంట్ లోనే ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ట్రాన్సియంట్ టర్మ్. So it has only transient term and no steady state term. That means after t greater than 0, there is no independent source in the circuit. Circuit ఒకసారి చూడు. సో ఇది సర్క్యూట్. there is no independent source. ఇక్కడ ఉండే ఈ రెండు సోర్సెస్, వోల్టేజ్, ఇక్కడ కెపాసిటర్లో ఉన్న వోల్టేజ్, ఇక్కడ కెపాసిటర్లో ఉన్న కరెంట్, సారీ ఇండక్టర్లో ఉన్న కరెంట్, అవి తప్ప ప్రత్యేకించి ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అనేవి లేవు. యాజ్ దేర్ ఇస్ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, దేర్ ఇస్ నో ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఆఫ్టర్ t గ్రేటర్ దాన్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఆఫ్టర్ t గ్రేటర్ దాన్ 0, there is no independent source and hence no forced response. ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ కనుక, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? స్టడీ స్టేట్ అంటే ఒకే వాల్యూ ఉండేట్టుగా ఫోర్స్ చేయడం, అలాగే ఇక్కడ జరగట్లేదు. ఓకే, ట్రాన్సియంట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. అండ్ VC of t ఫైండ్ చేసాం కదా ఈ క్వశ్చన్ లో. సో VC of t ఇక్కడ రాసాను చూడు, VC of t is equal to 18 plus a plus ఇది.
So this also do not have any steady state terms. So yeah, there is a steady state terms here. 18 plus a is a steady state term. సో ఈ రెండు జీరో అయిపోయినా కానీ ఈ వాల్యూస్ అనేది ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ స్టడీ స్టేట్ హియర్. ఓకే, సో సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ ఏ కేస్ స్టడీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. If in the circuit, where is the circuit? Suppose in this circuit, you see the circuit. If I take this 4 ohms and replace it by something known as 2 root 3 ohms. So 4 ohms బదులు 2 root 3 ohms ఉంటే ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో IA of S, ఇక్కడ 4 ఏమైతే వచ్చిందో ఇక్కడ 4 వచ్చింది కదా, ఈ 4 ప్లేస్ లో 2 root 3 వస్తుంది. 2 root 3 వస్తే ఇక్కడ కూడా 2 root 3 అవుతుంది. అంటే IL of S ఏమవుతుంది అప్పుడు? 2S plus 18 divided by S square plus 2 root 3 S plus 3 అవుతుంది. ఓకే, సో దే రూట్స్ కనుక ఫైండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2S plus 18 హోల్ డివైడెడ్ బై దిస్ విల్ బి S plus root 3 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, S plus root 3 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో రాస్తే ఏ విధంగా రాస్తాం? సో ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మ్యాథమెటిక్స్ లో సెర్చ్ చేసుకోవాలి. సో A by S plus root 3 ప్లస్ B by S plus root 3 హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు. AB మళ్ళీ కనుక్కుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద పోల్స్ హియర్ ఆర్, రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి, రెండు మైనస్ రూట్ 3 రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఎప్పుడైతే పోల్స్ రియల్ మరియు ఈక్వల్ అయితే ఇట్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డాంప్డ్ సిస్టమ్? క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇంతకుముందు మనకి ఏమొచ్చింది? ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ వచ్చింది, అవునా? ఓవర్, ఇప్పుడు క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ అయింది. దట్ మీన్స్ the nature, the response of the system can be changed just by changing the resistance. ఇక్కడ 4 ohm బదులు 2 root 3 కనుక పెడితే టోటల్ రెస్పాన్సే మారిపోతుంది. ఓవర్ డాంప్డ్ బదులు క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ వస్తుంది. సి ఓవర్ డాంప్డ్, క్రిటికల్ డాంప్డ్ అవి ఏంటంటే అవి మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, డాంపింగ్ అంటే డైఅవుట్ అయిపోవడం, అది రకరకాలుగా డైఅవుట్ అవుతుంది. ఒకసారి ఏంటంటే ఓవర్ గా డాంప్ అవుతుంది, రెండు క్రిటికల్ గా డాంప్ అవుతుంది. ఆ విధంగా డాంప్ అవ్వడాన్ని డాంపింగ్ అంటాం. ఓకే, డిమినిష్ అవ్వడాన్ని డాంపింగ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ the case study. If you take 2 root 3 instead of 4 ohm, the total response of the system also changes. Okay, so this is about this question. Okay, and we have learned many things. So once again you refer, because చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఈ క్లాస్ లోనే కవర్ చేశాం. ఓకే సార్. Okay, so we'll stop here.